शब्द ये सब संज्ञा शब्द को पढ़ी आस तार पूरा विभक्ति रूप चले प्रातः काल प्रातः काल प्रातः काल भाव तार रूप चलो खाली प्रातः शब्द आम लिखा सायं शब्द यदि खाली लिखा से अव्यय अहम सायं पठामि अहम यदि मन प्रयोग वर्तते वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेते वर्तत्वे वर्ते वर्तावरे वर्ता अवति भी हबो अस्ति भी हबो वर्तते भी हबो ये भिन्न भिन्न था तापरे ईक्ष दर्शने आमे दर्शन करिया पई गुटे धातु जानिचे से होची दृश्य दृश्य प्रेक्षणे दृश्य धातुर अर्थ होची देखिबा ईक्ष दर्शने ईक्ष दर्शन ही परीक्षा शब्द होची परियुक्त ईक्षा परीक्षा परीक्षा शब्द अर्थ है चतुर्दिग को देखिबा भल भाव देखिबा आमे शब्द सुनचे समीक्षा संयुक्त ईक्षा समीक्षा भल भाव तन्न तन्न करी देखिबा ईक्षा दर्शन ईक्षते ईक्ष्येते ईक्ष्यन्ते ईक्ष्यसे ईक्ष्येते ईक्ष्यत्वे ईक्ष्ये ईक्ष्यावहे ईक्ष्यामहे वेदरे किए कहि परियो को जगह रे मंत्र रे आछि ईक्ष्य धातुर प्रयोग ये व्यवहार करे यजुर्वेदर मंत्र अस्ति मित्र साहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये मित्रस्य चक्षुषा समीक्ष्यामहे अहम मित्रस्य चक्षुषा मित्र साहम चक्षुषा माने मु मित्र दृष्टिरे अहम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये समस्त प्राणी मानंकु देखे ईक्ष धातु ही देखिले नि उपसर्ग रखिले निरीक्षण निरीक्ष धातु निरीक्षते निरीक्ष्येते निरीक्षन्ते निरीक्षक निरीक्षक हैला निरीक्षण हैला ईक्ष धातु ही सब जगह रछि परीक्षा निरीक्षा समीक्षा उपसर्ग लगिले अर्थ बदली जाए प्रतीक्षा रे मते ईक्ष धातु नि अछि तापर आसला वदि अभिवादन स्तुत्यो वदि धातुर अर्थ होची बंता रूप चलिबो वंदते वंदेति वंदन्ते अच्छा वर्तमान पचासी वंदे मातरम शब्दर अर्थ कोन अब किए कहि करे गायत्री जी हाथ रे चिला गायत्री पानी गाइबो मो मातांको प्रणाम करूची मो मातांको प्रणाम करूची वंदना वंदरे दीटा वंदना वंदना धातुर दीटा अर्थ गोटे होची प्रणाम करिवा गोटे होची स्तुति करिवा वदि अभिवादन स्तुत्यो तो मातरम वंदे वंदे मातरम अर्थ हला मांतु वंदना करूची प्रणाम वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेते वंदत्वे वंदे वंदावहे वंदामहे सेमिति कहिबा पई धातु गुडी कथिला कोन कहिबा पई गोटे धातु ला पद पदति वदतः आ गोटे कहिबा पई धातु थिला कथ
कथयति कथयतः कथयन्ति सेमिति आत्मनेपदरे आउ गोटे धातु आसिला भाष भाषते भाषेति भाषन्ते भाषसे भाषेति भाषत्वे भाषे भाषावहे भाषावहे तापर आसिला आउ गोटे धातु कूर्द कूर्द धातुर अर्थ होछि डेइबा कूर्दते कूर्देति कूर्दन्ते कूर्दसे कूर्देति कूर्दत्वे कूर्दे कूर्दावै कूर्दामहे तापर आउ गोटे धातु आसिला यति प्रयत्ने यत धातुर अर्थ होला प्रयत्न करिबा यतते यतेते यतन्ते यतसे यतेथे यतत्वे यते यतावहे यतामहे तापर धातु आसिला शिक्षिबा शिक्ष्य विद्योपादाने शिक्ष्य धातुर अर्थ होला शिक्षिबा शिक्ष्यते शिक्ष्येते शिक्ष्यन्ते शिक्ष्यसे शिक्षेते शिक्ष्यत्वे शिक्ष्ये शिक्ष्यावहे शिक्ष्यामहे कपि चलने कंप धातुर अर्थ होछि कंपिबा कंपते कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेते कंपत्वे कंपे कंपावहे कंपामहे भिक्ष भिक्षायां लाभे अलाभे च भिक्ष धातुर अर्थ होला मागिबा भिक्षते भिक्ष्येते भिक्षन्ते भिक्ष्यसे भिक्ष्येते भिक्ष्यत्वे भिक्ष्ये भिक्ष्यावहे भिक्ष्यामहे तापर धातु हैला इह चेष्टायां इह धातुर अर्थ हैला चेष्टा करिबा चेष्ट पई धातु जी चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते चेष्ट धातुर अर्थ भी चेष्टा करिबा जेमति इह धातुर अर्थ भी चेष्टा करिबा इहते इहेते इहन्ते इहसे इहेथे इहत्वे इहे इहावहे इहामहे अच्छा इह धातुर प्रयोग कोन राजगोपाल कोन हाथ उठेछ कोन आशीर्वाद ना ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ଉଠେଇଛ ସେତେବେଳଠୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଠି ଟିକେ ଆଜି ଫୋନ ରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହ ଧାତୁର କହିପାରିବେ ଉବେଦ ମନ୍ତ୍ର କାହାର ମନେ ଅଛି ମନେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ଚାଣକ୍ୟ ସିରିଏଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖିଲେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ସିରିଏଲ ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହଉଥିଲା କିଏ କହିପାରିବେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରର କଣ ମତଲବ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିରିଏଲ ଯୋଉଟା କି ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାରତ ଏକ ଖୋଜରେ ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହଉଥିଲା ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତର ଏଥିରେ ତ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ସିରିଏଲରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହଉଥିଲା यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयम नः पशुभ्यः जाइए देखिए केतବେଳେ चाणक्य सीरियल आरंभ रे ये वेद मंत्र पढ़ाउतला आर्याभिविनय भी महर्षि दयानंद अर्थ करचंती कोन लिखचंती यतः यतः समीहसे हे परमात्मा इह धातु इहते इहेते इहन्ते इहसे त्वं इहसे हे भगवान तुम्हें जो जो स्थान चेष्टा कर यतः यतः समीहसे अर्थात परमात्मा तो सर्वव्यापक सबु स्थान तुम चेष्टा अच्छी यतः यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु से स्थान आमको अभय कर यतः समीहसे ततः अभयम कुरु
यतः यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यः अभयं नः पशुभ्यः शं नः ସେଠି ସମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଆସିଛି ଶಂ ନଃ କୁରୁ ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ନଃ ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ଶଂ କୁରୁ ଆମର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଶଂ ନଃ କୁରୁ ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ଅଭୟଂ ନଃ ପଶୁଭ୍ୟଃ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଭୟ କର ତ ଇହ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଛେ ସେମିତି ଶୁଭ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୁଭ ଦୀପ୍ତୌ ଶୁଭ ମାନେ ପ୍ରକାଶମାନ ହବା ଶୋଭାୟମାନ ହବା ଶୋଭତେ ଶୋଭେତେ ଶୋଭନ୍ତେ ଶୋଭସେ ଶୋଭେତେ ଶୋଭଧ୍ୱେ ଶୋଭେ ଶୋଭାବହେ ଶୋଭାମହେ ତାପରେ ଆସିଲା ରମ ଧାତୁ ରମୁ କ୍ରୀଡ଼ାୟାମ ଇଏ ସଂସ୍କୃତର ଧାତୁ ଧାତୁ ପାଠରେ ମହର୍ଷି ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ରମୁ କ୍ରୀଡ଼ାୟାମ ତ ରମ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଗି ରହିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରମଣ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ରମତେ ରମେତେ ରମନ୍ତେ ରମସେ ରମେତେ ରମଧ୍ୱେ ରମେ ରମାବହେ ରମାମହେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା व्याकरण युष्म युष्म शब्द के पूरे रूप स्मरण कर एटे सेव धातुर रूप दिया सेवते सेवेते एभली भाव रे ये सब धातु गुड़िक रूप चलियो नियम सूचना वादी गणर सबु आत्मदीपेदी धातु रूप ये सेव धातुर रूप भली चलियो आगुर जो धातु कहुई रच धातु रचते रचेते रुच धातु रुचते रोचते हम पढ़ी रोचते मह्यम रोचते से आत्मनेपदी रूप थिला रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेते रोचध्वे रोचे रोचावहे रोचामहे तापरे उठ धातु त्रयी देछि त्रयी धातुर अर्थ होछि रक्षा करिवा त्रायते त्रायेते त्रायन्ते त्रायसे त्रायेते त्रायध्वे त्राये त्रायावहे त्रायामहे तापरे हमें नियम वास्तविक नियम वास्तविक आधारोधिकरण एठे अधिकरण कारक विषय कहुई वर्तमान पर्यंत आमे अंचटी कारक गोटे संबंध पद विषय पढ़ी सारे वर्तमान ये 6 नंबर कारक हूँ अधिकरण कारक अधिकरणम रे कौन प्रत्यय थिबो किए कहबो अधिकरणम शब्द रे कौन उपसर्ग थिबो कौन धातु थिबो कौन प्रत्यय थिबो किए किए कहबो अच्छा राजगोपाल हाथ देखिल कुह मझे कहे पढ़ेइथिलो लाइट असुविधा तो थिला से अच्छा कुह टुंकरणे बोली गोटे धातु अछि स्वामीजी आ अधि उपसर्ग अधि उपसर्ग डु क्रिया करणे आउ कोन ताबरे स्वामीजी आ जन के हाथ देखिथिला गायत्री पाणिग्राही हाँ ल्यूट प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय अधि उपसर्ग डु क्रिया करणे धातु और ल्यूट प्रत्यय क्रियरे ल्यूट ले करणम अधि उपसर्ग पूर्वक हेले अधिकरणम आधारो अधिकरणम तो अधिकरण कारक कारक कहा जाए ना कौन सी क्रियार आधार को अधिकरण कारक कहते क्रियार आधार माने कौन ना मनीषटा रास्ता रे जाउछि ए जीवार क्रिया तार कर्ता किए कर्ता हला मनीष तो मनीष जो जाउछि को आधार रे जाउछि ना रास्ता रे जाउछि तेनु रास्ताटा हे जो अधिकरण कारक
ବୁଝିଗଲା? ପିଲାଟା ସେଜରେ ଶୋଇଛି ତ କଣ ହବ? ପିଲାଟା ଶିଶୁ ଶୟ୍ୟାୟାମ ସେତେ, ଶଯ୍ୟାଟା ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଶୋଇବାର ଯୋଉ ଶୋଇବା କ୍ରିୟାଟା ଯାହା ଆଧାରରେ ହଉଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅଧିକରଣ କାରକ। ତ ଅଧିକରଣ କାରକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ପଢିବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟ, କାଶିକା ଇତ୍ୟାଦି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆସିବ ଅଧିକରଣ କାରକକୁ 3 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିବ କୋର୍ସରେ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଭିବ୍ୟାପକ ଅଧିକରଣ, ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣ, ବୈଷୟିକ ଅଧିକରଣ। ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝ। ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିବ୍ୟାପକ ଅଧିକରଣ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଥାଏ, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ପୁଷ୍ପେ ସୁଗନ୍ଧ, ଫୁଲରେ ସୁଗନ୍ଧଟା ବ୍ୟାପକ। ଆପଣ ଗୋଲାପର ଫୁଲର ଯେକୌଣସି ପାଖୁଡିକୁ ଧରିଲେ ବି ବାସନାଟା ଆସିବ। ତୈଲେଷୁ ତୈଲମ୍, ରାଶିରେ ତେଲଟା ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଶିରେ ତେଲଟା ବ୍ୟାପକ, ତେଲଟା ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ। ଦଧ୍ନି ଘୃତମ୍, ଦହିରେ ଘିଅଟା ବ୍ୟାପକ, ଅଥବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦୁଗ୍ଧେ ଘୃତମ୍, କ୍ଷୀରରେ ଘିଅଟା ବ୍ୟାପକ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଅଭିବ୍ୟାପକ। ମାନେ କ୍ଷୀରଟା ହଉଛି ଘିଅର ଆଧାର। ଘୃତମ୍ ଦୁଗ୍ଧେ ବ୍ୟାପକମ୍ अस्ति। ତେଣୁ କ୍ଷୀରଟା ଘିଅର ଆଧାର। କୋ ଆଧାର? ନା ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାର, ଅଭିବ୍ୟାପକ ଅଧିକରଣମ୍। ବୁଝିଗଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣ ହଉଛି ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବସ୍ତୁରେ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଯାଇକିରି ଅଛି। ଅହଂ ଗୃହେ ନିବସାମି, ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି। ଘରେ ରହୁଛି ମାନେ ଘରର ସବୁଆଡେ ମୁଁ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଅହଂ ଗ୍ରାମେ ନିବସାମି, ଗାଁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗାଁଟା ସାରା ମୁଁ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ। ତେଲଟା ରାଶିରେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ସେମିତି ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଔପଶ୍ଲେଷିକ। ଜଣେ ଲୋକ ବିଛଣାରେ ବସିଛି, ବିଛଣାଟା ତ ଲମ୍ବା, ଜଣେ ଲୋକ ଦରିରେ ବସିଛି, ଦରିର ଗୋଟେ ଭାଗରେ ସେ ବସିଛି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯଦି ଛୋଟ ଆସନ ହେଇଥିବ ସେଠି କଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଭଣୀ ପଚାରିବା। ମାନେ ବଡ ଚଟେଇ ପଡିଥିଲେ ସିନା ସିଏ ହବ, ଛୋଟ ଆସନଟେ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଠି କଣ ହବ? କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣ ହବ? ଯୋଉଟା ହେଲେ ଆସନ ତ ଅଧିକରଣ ନା। ଗଲା ଆଉ, ତମେ ଚାଲାକି ଲୋକ ଅଛ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି 2 ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣ ହବ? ସେଟା ଆସନ ତ ଅଧିକରଣ ବୁଝିଗଲି। ଏଇଟା ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଅଭିବ୍ୟାପକ ହବ ନାହିଁ? ମନକୁ ତ ପୁରା ଆସନଟାରେ ତମେ ବସିଛ। ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ
ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପକ ହେଇନଥିବ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବ୍ୟାପକ ନା ଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ଅଂଶ, ତମେ କିଛି ତମେ ଅଂଶ ଯେତିକି ତମେ ଯେଡିକିଟା ଆସନ ସେଇଟା ଜାଗା ଆସନରୁ ବସି ପଡିଛ, ହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ? ସେ ଆସନ ଟା ଯା ଉପରେ ଅଛି ସେଇଟା ଅଧିକ। ଏଇଟା ଔପଶ୍ଲେଷିକ ହବ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ସେଟା ଅଭିଭାବକ ହବନି? ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହି କୁହନ୍ତୁ କଣ? ଆସନରେ ସେଟା ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆସନର ସବୁଆଡେ ବସିଲେ ବି ସେଟା ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ଆସନରେ ବସିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ସୁଗନ୍ଧ ଟା ଫୁଲର ଉପର ତଳ ସାଇଡ ସବୁଆଡେ ଅଛି, ଆମେ ଆସନର ତଳେ ତ ନାହିଁ, ଉପରେ ଅଛେ, ବୁଝିଲେ? ଆସନରେ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ, ଘିଅଟା ଯେମିତି ଭାବରେ କ୍ଷୀରରେ ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ଠିକ, ତ ଇଏ ହେଲା ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣ। ଅଧିକରଣ କାରକ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣ କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଗ୍ରାମେ ବସତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କଣ ହାତ ଦେଖିଲେ? ଶୁଣୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ପଢା ହୁଏ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସେଇଟା କିଛି ଏଟା ବିଷୟାଧିକରଣ ଆସିବ, ବୈଷୟିକ ଅଧିକରଣ, ବିଷୟରୁ ବୈଷୟିକ, ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲା? ଆମେ ଓଡିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବିଭାଗ କରିଛେ, କାଳାଧିକରଣ, ଦେଶାଧିକରଣ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଏ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ତ ଦିଟା ଯାକ ପଡିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ହଁ, ତ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ମୂଳରେ ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଳାଧିକରଣ କଲେ, ତ କାଳାଧିକରଣ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣରେ ଯିବ, କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଦିଟା ଯାକ ଅଧିକରଣରେ ଯିବ। ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ହବ, ତେଲଟା ଯେମିତି ବ୍ୟାପକ ହେଇକିରି ଅଛି ସେ ଅଭିବ୍ୟାପକରେ ଯିବ, ହେଲା? କାହିଁକି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା କହିଲେ? ବିଷୟାଧିକରଣ। ବିଷୟ ଅଧିକରଣ। ହଁ, ବିଷୟାଧିକରଣ ଟା ସିଧା ସିଧା ବୈଷୟିକ ଅଧିକରଣରେ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ? ବିଷୟରୁ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍କୃତରେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ଓଡିଆରେ ଏମିତି ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ମହାଭାଷ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯୋଉ ଇକ୍ଷଣ, ଇକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କଲା ପରେ ଇକ୍ଷଣ ପକ୍ଷଣ ସହିତ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ସେ ଇକ୍ଷଣ ଟା ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦରେ ଅଛି। କ୍ଷଣମ୍ ଏ ଧାତୁ, ବିକ୍ଷଣମ୍ ଚୈବ ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଅବକ୍ଷଣମ୍ କଣ ଧେନୁ ମୁଦ୍ରା, ମହାମୁଦ୍ରା, ଦଶବିଧ ମୁଦ୍ରାಂ ପ୍ରଦର୍ଶୟାମି। ନାଇଁ, ସେ ଧାତୁରେ ଅଛି ନା ତ ନାହିଁ? ନା, ଈକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଈକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେଖିବା। ହୁଁ, ଈକ୍ଷଣ ମାନେ ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ, ପାଣି ଛିଣ୍ଡିବା। ହଁ, ବିକ୍ଷଣମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଯୁକ୍ତ ଈକ୍ଷଣମ୍। ହଁ, ନାଇଁ ଇକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ଷଣ, ସେଟା ପାଣି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ଇକ୍ଷ ସେଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରରେ ଇ ମିଶିଲେ ତ ଏ ହେଇଯିବା କଥା, ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଟା ଅଲଗା ଧାତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଇକ୍ଷଣଟା ଆମ ଏ ଧାତୁ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ, ଧାତୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଇକ୍ଷ ଧାତୁରେ ଇକ୍ଷଣ ଅଛି କଣ? ହଁ, ଇକ୍ଷ ଧାତୁରେ ଲ୍ୟୁଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଈକ୍ଷଣମ୍ ହବ। ଲ୍ୟୁଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଅଧିକରଣ। ଅଧିକରଣର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା କଣ? ଔପଶ୍ଲେଷିକ, ଯେମିତି କଟେ, ଆସ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନରେ, ଚଟେଇରେ, ମସିଣାରେ ବସିଛି। ଗ୍ରାମେ ନିବସତି, ଗାଁରେ ରହୁଛି, ଗାଁର ଗୋଟେ ଭାଗରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଅଧିକରଣ।
थाल्याम पचती हांडी रे रांधुची कड़ई रे रांधुची हांडी रे कड़ई रे रांधिले भी एटा औपश्लेषिक हब ना कौन हब कड़ईर तलपट तो रांधुन ना ऊपर पटे रांधुची अल्प रांधि पारे ये तेणु गोटे आंशिक भाग आसला आपण रवींद्र भाई भाषा स्थानाधिकरण हम तो 3 नंबर आसला वैषयिक अधिकरण वैषयिक अधिकरण टा 74 नंबर सूत्र रे दिया वैषयिक माने विषय रे संबंध रे ए अर्थ रे तथा समय बोधक शब्द रे सप्तमी ये बुझेला ये काल अधिकरण आपण पड़ी आसला सेमिति मम मोक्षे इच्छा अस्ति अच्छा मोर मोक्ष रे इच्छा अछि हेले मोक्ष ऊपर मु बसनी कि मोक्ष भीतर मु व्यापक नहीं बुझीगला मो कथा बुझी पारले ये अभिव्यापक हबो ना कहीं मोक्ष रे मु व्यापक नहीं अच्छा मोक्ष रे गोटे पार्ट रे अछि कि मु नहीं तो ए प्रकार जो अधिकरण हबो जोठे कि आमे आधारटा आधेय सीधा सीधा नथियो आमे हेले आधाय आधेय मु चौकी रे बसची हेले चौकीटा हला मोर आधार मु हेले आधेय किंतु मोर मोक्ष रे इच्छा अछि बोली कहिले मोक्ष रे मो इच्छाटा मोक्ष रे जाकी बसची ता नहीं मु मोक्ष रे बसची ता भी नहीं मो इच्छाटा मो भितरे अछि मो मुंड रे अछि मो हृदय रे अछि मोक्ष रे तो जाकी नहीं तेणु मोक्ष विषय रे अछि मोर से विषयटा मोठू बाहर अछि बुझियला तेणु ये हबो वैषयिक अधिकरण सेमिति एथरे बहुत जिनस आसियो मम गुरु स्नेह अस्ति हैला मोर गुरुंको ठारे स्नेह अछि हेले स्नेहटा गुरुंको ऊपर अछि ना मो भितरे अछि स्नेहटा मो हृदय रे अछि किंतु मो स्नेहर आधार मोठू बाहर थाइकरी हेले आचार्य बुझियला कोन के मुंड हो नहीं कि नहीं नहीं किसी करना दे आज्ञा बुझी अछि पुष्पांजलि उन्हें गाल रे हाथ दे बस पड़ली जी ई पाठ इडा ललित गुण को चश्मा खाली देखा जाय बुझु चंदी ने किछि बुझा पड़नी अरे तो मोट रे देखिल तो हां कि नहीं ठीक रे लगा कि ताको फास्ट विषय बोली जଣା पडुनथिला एबे जेतळ आपण उदाहरण देले सेतळ बुझियला समझी हां ये ललित गुण तुम मोबाइल टा ठीक करो देखा गला हां एबे देखा गला तो राव तो पळेलो हां अरे तमे मनीष जे पाठ पढ़ेबो बुझीवा लोकर आखिटा मुहटा दुस्तु आगत जे बुझुची न बुझुची ढुळौची जानले सिना मास्टरटा पाठ पढ़ेबो आज तो मुह देखा दरकार नहीं पिला माने पछ करी बसले मास्टर पाठ पढ़े परियो कि सुभाषिनी भुणी पचाले पिला माने पछ करी बसले पढ़ेबो तो सिमती हां पुष्पांजलि भुणी कोन बुझिले पानी पी सारलेनी बुझी पारलो बुझी होछि स्वामी जी बुझी होछि ठीक तो आमे चिंतन करथिले ये जो वैषयिक अधिकरण ये टी बहुत व्यापक जिनस वैषयिक अधिकरण रे आधारटा आधेयटा सीधा आधार ना गोटे पार्श्व रे रहे ना गोटे व्यापक हेगी रहे आधार अलगा जगह रे आधेय अलगा जगह रे आधार अलगा जगह रे किंतु से भीतर गोटे संबंध अछि तो सब बड़ी भाव रे आउ ये जो एठी जोटा लिखा हिची माने समय बोधक शब्द जीव सब औपश्लेषिक अधिकरण से डाले कान गुड पार्ट ऑफ टाइम हला दिने दिवसे प्रातः काले मध्याह्ने सायंकाले वा कार्यं करोति शैशवे यौवने
ଆକୁ ଆମେ କାଳାଧିକରଣ ଯୋଉ ସହଜରେ କରାହେଇଛି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବୁଝିବା ଯେମିତି ସମୟଟା ରହିଲା। ସମୟଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଗୋଟେ କାମ କଲା, ତେବେ ସେ ତ ପୁରା ବ୍ୟାପକ, ତଥାପି ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ଔପଶ୍ଳିଷ୍ଟିକ ଅଧିକରଣରେ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସପ୍ତମୀ ଅଧିକରଣୀ ଏ ଯୋଉ ସୂତ୍ର, ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଲେ ସେଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ହବ। ବିଦ୍ୟାଳये ପଠତି ପାଠଶାଳାୟାମ ଉପାଧ୍ୟାୟାଃ ସନ୍ତି, ପାଠଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୂତ୍ର ହଉଛି ସ୍ତୋଃ ଶ୍ଚୁନାଶ୍ଚୁ। ପାଠ ପଢୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ତୋଃ କୋଉ ଶବ୍ଦର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଆଉ କୋଉ ବଚନ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ତ ଷଷ୍ଠୀ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ଶବ୍ଦଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହିପାରିବେନି? ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଟା ଷଷ୍ଠୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀ। କୋଉ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ? ତୁ ଖାଲି ତୁ ହେଲେ ତ ତୁ ହବ, ଶଟା କୁଆଡେ ଆସିଲା ପରେ? ସଯୁକ୍ତ ତୁ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁର ହବ ସେମିତି ଏଇଟା। ଆରେ ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ କଣ ହବ? ତୁ ତୁ ନା ସ୍ତୁ? ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ ତୁ ହବ ତ, ଆଉ ଶଟା କଣ ପାଇଁ ରହିଲା? ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଗୁର ଯେମିତି ଏଇଟା ତମକୁ ଷଷ୍ଠୀ। ଯଦି ବୁଲେଇକି ପଚାରିନି ତମ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବନି, ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। ଗୁରୁରୁ ଗୁର ଅଛି ଏଇଟା ଆରେ ସେମିତି। ସେଇଟା ଛାଡ, ହେ ସରେ ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ସେତିକି କୁହ। ତମ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆମ ଘର କାନନ ବିହାର କହୁଛ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛି ସେଇଟା କୁହ। ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ କଣ ହବ? ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ ସ୍ତୁ ହବନି କି? କଣ ଖମ୍ବ ଆଳୁଟା ପଡୁଛ, ଘୋଷି ଘୋଷି ପାଠ ପଢୁଛ, ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ତମର। ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ ସ୍ତୁ ହବ, ଏତିକି ଜାଣିନ ତମେ କି ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବ? ଏ ଜନ୍ମରେ ହବନି ତମର। ଏତିକି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢୁନ, ୟନ୍ ଜନ୍ ଜ। ପଚାରୁଛି ସରେ ତ ମିଶିଲେ କଣ ହବ? ତୋ ହବ, ଆଉ ହବ, ସାପୁ ହବ, ଗୁରୁ ହବ ବୋଲି ବୁଝଉଛ ମତେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସରେ ତୁ ମିଶିଲେ ସ୍ତୁ, ସ୍ତୁର ଫେରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ହେଲେ ସ୍ତୋହ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ହେଲା, ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ସ୍ତୋହ ହେଲା। ସ୍ତୋହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ନା, ସକାରର ଆଉ ତୁ ମାନେ ତଥ ଦଧ ନ, ଏ 5ଟି ଅକ୍ଷରର। ତ ସ୍ତୋହ ସ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ତଥ ଦଧ ନ, ଏତିକି ଅକ୍ଷରର କଣ ହେଇଯାଏ? ଚୁହୁ। ତାଲବ୍ୟ ସ ଆଉ ଚ ଛ ଜ ଝ ୟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ତୁର ଆଉ ଶ୍ଚୁ ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ? ଶ୍ଚୁନା, ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଟି ରହିଗଲା। ଏ ଦନ୍ତ ସ ଟା ମଧ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ। କିଏ କହିପାରିବ ଆର ଉଦାହରଣ? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି?
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପଢୁଛେ ତାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ଦେଖି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ଲେଖା ହେଇଛି। ବିସର୍ଗଟା ହେଲା ଦନ୍ତୀୟ ସ, ସେ ଦନ୍ତୀୟ ସ ପଛର ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ହେଇଗଲା ତାଲବ୍ୟ ସ। ତ ସେମିତି ତ ତ ବର୍ଗ ପରେ ଚ ବର୍ଗ ରହିଲେ ସେଟା ବି ଚ ବର୍ଗ ହେଇଯିବ। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚ ତଚ୍ଚ ଏ ତଟା ଚ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହେଲା? ଏ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଲା ଅଯୁକ୍ତ ଚ ଚ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚ ଉଚ୍ଚ। ଯଦି କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଏ ଯୋଉ ବିସର୍ଗର ଦନ୍ତୀୟ ସ ଥିଲା ସେ କଣ ହେଲା ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଇଗଲା କଶ୍ଚିତ୍। ରାମ ଯୁକ୍ତ ଚ ରାମଶ୍ଚ ଦନ୍ତ ସ ତ ଥିଲା ତାଲବ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ପରେ ଚ ରହିଯିବ ଇଏ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ। ଦନ୍ତ ସ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ରହିବ ତେବେ ବି ଇଏ ଦନ୍ତୀୟ ସ ହେଇଯିବ, ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ ଦନ୍ତୀୟ ସଟା। ସେମିତି ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ ସଚିତ୍ ଏ ଡବଲ ଚ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ତ ପରେ ଚ ଥିବା କାରଣରୁ ତଟା ଚ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା? କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏଟା ପଢା ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାକରଣରେ। ଏଟା ଆଗରେ ଥାଉ କି ପଛରେ ଥାଉ ଆହୁରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଲ ଦନ୍ତ ସ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ରହୁ କି ତାଲବ୍ୟ ସ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ରହୁ, ଯୋଉଠି ରହୁଛି ରହୁ। ବଦଳିବ ତ ଦନ୍ତ ସ ହିଁ, ତାଲବ୍ୟ ସ ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ହେଲା? ଗୋଡ କଣ୍ଟାରେ ପଡୁ କି କଣ୍ଟା ଗୋଡରେ ପଡୁ ପଶିବ କୋଉଟା? ଗୋଡଟା ନା କଣ୍ଟାଟା? ହଁ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ସ ବର୍ଗ ସର ଆଉ ତ ବର୍ଗର ହବ, ଆଗରେ ଥାଉ କି ପଛରେ ଥାଉ। ବୁଝିଗଲା? ଠିକ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଟା ପଢିଲେ କାଲିକି ଆର ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା। ହେଲା? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗୀନ ଯୁକ୍ତ ଜ ସାଙ୍ଗୀନ ଜ ଅର୍ଥ କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଅର୍ଥ ଦେଇନି ବହିରେ, ଅର୍ଥ ଆସିବ ପଢେଇ। ସାରିଙ୍ଗିନ ଜୟ କାଲି କହିଦେବି କଣ ଥିବ। ତା ପରପଦରା ବି ୟାଚ ଯୁକ୍ତ ନା ୟାଚିଆ ନା କଣ ଏମିତି? ହଁ ସେଟା ମାଗିବା। ଆଚ୍ଛା ମାଗିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଯାଚ ନା ବି ହବ ୟାଚିଆ ବି ହବ। ନଅଟା ଇୟ ହେଇଗଲା ଚ ଥିବା କାରଣରୁ। ହଉ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି 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 ତିନି ଥରରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ ହେଟା ତ କଣ ବୁଝି ହେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଇଏ ଯେ ତାକୁ କେମିତି ହେଲା। ଆଇ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପଢିପାରିବେ। ହଁ ଶାନ୍ତିରେ ଯୋଉ ବିସର୍ଗଟା ରହିଲା, ହୁଁ ବିସର୍ଗଟା କଣ? ବିସର୍ଗଟା ହଉଛି ଦନ୍ତୀୟ ସ। ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଶାନ୍ତିଶ୍ଚ ଲେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିଶ୍। ଆଜ୍ଞା ସକାର ବିସର୍ଜନୀୟ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଢିଥିଲେ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ବି। ହୁଁ ହୁଁ ଶାନ୍ତିଶ୍ ଶାନ୍ତିଶ୍ ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲେଖା ହେଲା ସେ ଶାନ୍ତିର ଆଗ ଅକ୍ଷର ତାଲବ୍ୟ ସ। ତାଲବ୍ୟ ସ, ହଁ ସେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିବାରୁ ଏ ଦନ୍ତ ସେଟା ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଇଗଲା। ହଁ ତେଣୁ ଶାନ୍ତି 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 ପଢି ଶାନ୍ତି 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 ଏମିତି ବି ପଢିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ବିନା ସନ୍ଧିରେ ପଢିଲେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।
ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦ କରିଦେଇ ପଡିଲେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚ ନାହିଁ ଯୋଉ ଚ କହିଲେ ତାଲବ୍ୟ ଚ ହବ ସେଟା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି ସେ ଦିଟା ବିକଳ୍ପ ଦେଇছে ନା। ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ପରେ ଚ ଥିଲେ ତାଲବ୍ୟ ସ ହବ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିଲେ ବି ଇଏ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଟା। ଠିକ ହେଲା କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଠି ଇହ ମାନେ ଚାହନା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନା ଚାହନା ଦିଟା ଯାକ ହବ। ହଁ କାଣେ ଇହ ଇକ୍ଷ କଣ କୋଉଠି କହୁଛ ତମେ ଇହ? ଏଇ ହଁ ଉପରେ ଉପରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଚାହିଁବା ଯୋଉ ଚାହିଁବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇହ ଦରକାର ଅଛି ଇହ ଚେଷ୍ଟାୟାମ ଧାତୁ ଅଛି। ଇହ ବୋଲେ ଚାହିଁବା ମଧ୍ୟ, ଇହ ବୋଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी। ओम नमस्ते सर।